đây bọn bọnទាំងác này ngày ní vơ trở lọc mà chụp cho mùi nợ cru xa chỉ thầm mày mà đón tiệt hỏi chẳng ngày ní bọn bọnទាំងác này sốc sờ bài đại được tế chà này cứ có sốc sờ bài đi bọn bọnទាំងác này đáy chẳng bọn bọnទាំងác này miền trăm đại được tế ca sập đà mốn ta cần được chia dưỡng ngày chăn đúng ta dân riêng làm pìa vậy bọn chà cứ dân riêng làm pí rung vót pe rư cọc pe về lìa chắc ôi bên ngon lấy mẹ hiển để du đó là nè cũ cha chắc mẹ riêng rung vót pe rư cọc pe về lìa riêng du bình tĩnh chắc nè cứ dừng khăm tham ôn từng các khi cho mơ video hai complete comment mua rồi ôn nó hàng còng phòng đáy chắc ngày đây nè cứ nâng lợt vô mẹ riêng rung vót pe về lìa một đỏ đài con tay ngày ní cứ chỉ mê riêng bánh chọp rư có hao thá to cho hai ngày ní mê riêng rung vót pe về lìa dưỡng cứ to chọp trong ngày ní hết ổn chẳng ôn từng các khi stream từng các khi hay nâng còn mọi cà phê vô cho tôi sắc xa cho mỗi nợ cru từng ác này nó không này đáy nợ cru lợt vô một chùm nách lịch buồn cà phê sắp đa muốn dân riêng chùm nách lịch bay mấy này ổn cứ cà đô màu tới chia nè tí đưa con nè tí đô một chiếc máu bình tát ngày ní nợ cru lợt vô chùm nách lịch buồn thống lịch buồn rồng mắng cứ cà đô ai cả ta rùng vót pé nè tí nâng vị nè tỷ chắc nó không chùm nách lịch buôn thông rồi bao giờ cứ bay chai chụp pí tối bay chai chụp pí chùm nách tối chùm nách ti muối cứ cá đố nè tí tới chiều vị nè tỷ tỏ chẳng dân trôi tôi sắc xa chùm muối khné cá pi sập đá muốn dừng đồ máu tứ chia nè tí đô nè tí màu giống ngày ní cứ dừng riêng làm pi cá đô nè tí một vị nè tì chứ nó không tận đích là ca là bao nhiêu cứ miền nè tì bay ở miền tận đích bay miền này bốn cứ miền nè tận đích máu tận đích nè tì nâng tận đích vị nè tì chứ nè cứ xôm rùm lấp ca tròn trăm tích á một lần trôi đo mê riêng bao nhiêu cái ngày ní chứ nó không mùi máu ta miền phần màn ở nè tì bốn chá không mùi máu cứ miền hóc sập nè tì chắc nông mùi nè tí tao miền phần màn vị nè tí đấy chả cứ nông mùi nè tí cứ miền học sập vị nè tí chẳng ngày nay nè kêu nằng bằng riêng ô nằm pi cà đô ai cả ta đồng vót pé pi nè tí tàu vị nè tí hai pi vị nè tí một nè tí vinh ta chương cho chúng ta lịch muối cà đô nè tí tây chỉ vị nè tí chẳng nè kêu nằng lợt vô chiều tí ho ở rồi biếp này cà đô tại mà đón tí ho đi chưa lồng hạt chứ á vì mình kho cái này một pi cà đô màu từ mình kho cái này một pi cà đô màu màu này tí đô này tí màu này việc đôi tại cái này còn tham này tí với tôi trường máu hay vị này tí cứ tôi chiến này tí tỏ dân chỗ tí ho tầng cái này tí ho ta complete mới nè bốn hay nè kêu xong rùm lấp phong đai trong pu ca mơ video xong ôn mơ video nè kêu bằng riêng nó gọi ban pi bày xa tới đập bay pe trôi ở xuống kho lấy nè khẩu su tốt là đăng mê hiển miền chấm nón trên thầm mạch ấy rồi còn đăng tha ở nó không nó miền đầu tiên hỏi khla trong bọn bọn cái này complete trôi mơ rồi ban trà đòn tính tới đập bay ca tròn trăm bỏ dương ban trà này trên là kêu lần chiều thì ho tí mùi tí ho tí muối chứ là kêu lợt vô tại bây giờ tí ho tới một chiều tí ho cầm ru sầm rạp thôi bọn mơ từng ác này giờ tí ho cái ai làm bay nè tí chứ này cũng sẽ so bánh như này ní bài bọn khác ngón cho nên khủ ở son nó sẽ cái đăng bên này thầm mạch chứ này khủ thoa prap hỏi nó cứ nè tí cho nên cũng sẽ chỉ so bánh nè tí làm bay nè tí smile phần màn vị nè tí thì cứ xong số xe so bánh tại mua tí ho thế tí ho bằng tốt nè cứ số xe chỉ so cặp tí ho tí pi pram pi nó đấy cứ pram pi là tí đáy nó ổn pi là tí đáy hay smile này cũng xong đã cho phải lôi dương của bạn mừng tích smile vị ní cứ vị là tí ổn nè cũng prao chỉ so cặp á vô sĩ tế vô sĩ
វិនាទីឧទាហរណ៍ទី2 20 នាទីស្មើប៉ុន្មានវិអញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះអ្នកគ្រូលើកជាអក្សរកាត់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតណានៅកុំឲ្យបងអូនខ្លះទៅឆ្ងល់ថាអ្នកគ្រូវិនាទីហ្នឹងម៉ែនេះ no ម៉ែនេះ wo អញ្ចឹងអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដើម្បីកុំឲ្យបងអូននៅតែច្រឡំអញ្ចឹងមើលនាទីតាំងដោយអក្សរ no វិនាទីតាំងដោយអក្សរ wo ដាក់ស្រៈ i ណាតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅធ្វើប្រមាណវិធីទាំងអស់គ្នាដើម្បីបដូរនាទីឲ្យទៅជាវិនាទីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់នៅខាងដើមរួចមកហើយថាការបដូរម៉ោងទៅនាទីគឺយើងយកម៉ោងនោះទៅគុណជាមួយនឹង60ហើយរបៀបនៃការបដូរនាទីទៅវិនាទីក៏មិនខុសគ្នាអំពីការបដូរម៉ោងទៅនាទីដែរគឺយើងយកនាទីនោះទៅគុណជាមួយនឹង60ដែរតោះអញ្ចឹងយើងយកនាទីយើងមើលឡើយនេះអូននាទីគេឲ្យយើង8នាទីអញ្ចឹង8នាទីធម្មតាគឺលេខធំគឺយើងដាក់នៅខាងលើមែនទេអូនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំសរសេរលេខ60មុនអញ្ចឹងគេថានាទីបដូរទៅវិនាទីគឺយកនាទីនោះគុណជាមួយនឹង60អញ្ចឹងគឺយក60នេះគុណជាមួយនឹង8នាទីនេះ8នាទីនេះណាអញ្ចឹងមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូបង្ហាញបងអូនយឺតឲ្យมันច្បាស់បងអូនអាចស៊ូអ្នកគ្រូបានចុះយើងគុណមកមើលអូនសាកគុណមើលគុណបន្តិចមកតោះយើងមើលហើយយើងគុណរៀនគុណមើលអូនតោះឥឡូវយើងគុណជាមួយអ្នកគ្រូ80 ដង0 8 6 ដង8 6 ដងប៉ុន្មានអូន8 6 ដង45 3អញ្ចឹងយើងបានប៉ុន្មានវិនាទីយើងចាវិនាទីយើងគឺយើងបាន480នាទី480វិនាទីសំទោស480វិនាទីអញ្ចឹង8នាទីស្មើនឹង480វិនាទីអញ្ចឹងសូមបងអូនមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់អ្នកគ្រូយកឧទាហរណ៍បន្ទាប់ឧទាហរណ៍ទី2គឺយើងបាន7នាទីស្មើប៉ុន្មានវិនាទីតោះធ្វើដូចមិញមកគឺយើងយក60គុណជាមួយនឹងនាទីដែលគេឲ្យបាន7នាទីតោះគុណមកតោះគុណដូចមិញណាអូន70 ដង0 7 6 ដងម៉ែអូន7 6 ដង42 7 6 ដង42អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី2យើងគឺស្មើ7នាទីស្មើនឹងម៉ាន420វិនាទីអញ្ចឹងអូនមើលទៅឧទាហរណ៍ទី3បន្ទាប់ណាបើលឿនពេកអូនសូមអាចសារក្រោយមើលបន្តិចបើអ្នកគ្រូធ្វើលឿនពេកតោះអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ឬក៏ឧទាហរណ៍ទី3គេឲ្យយើងម៉ានគេឲ្យយើង20នាទីស្មើប៉ុន្មានវិនាទីតោះធ្វើដូចមិញដែរគឺយើងយក60នេះគុណជាមួយនាទីដែលគេឲ្យយើងមកគេឲ្យយើងម៉ាន20នាទីមែនទេអូនចា20នាទីចូលអូនមើលទាំងអស់គ្នាតោះមើលទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងគុណមក0 0 ដង0 0 6 ដង0 1 ដងម៉ាន0ដដែល2 0 ដង0 2 6 ដង12ចឹងសេមកអញ្ចឹងវាគុណ2ខ្ទង់គឺអញ្ចឹងណាអូនអញ្ចឹងយើងត្រូវបូកវាចុះមកក្រោមធ្វើដូចយើងคลิกគុណធម្មតាអញ្ចឹងគុណ2ខ្ទង់គឺយើងគុណហើយគឺយើងបូកអញ្ចឹងបូកវាទម្លាក់មកបានម៉ាន0នេះទម្លាក់0 បូក 0 0 12អត់មានអីបូកគឺយើងទម្លាក់ចុះអញ្ចឹង20នាទីយើងស្មើម៉ានវិនាទីអូនស្មើ1200វិនាទីចឹងអូនយល់ទេឧទាហរណ៍នេះនៅក្នុងចំណុចលេខ1ការបដូរនាទីទៅជាវិនាទីអូនយល់ទេ
ចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្អូនកាន់តែយល់ច្បាស់អ្នកគ្រូនឹងមាននិយមន័យឲ្យដោយការបដូរម៉ោងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាអត់មានខុសគ្នាទេដើម្បីបដូរវិនាទីទៅជាដើម្បីបដូរនាទីទៅជាវិនាទីត្រូវយកនាទីនោះទៅអីគេទៅគុណជាមួយនឹង60ចឹងអ្នកគ្រូសរសេរឲ្យហ្មងណាដើម្បីបដូរនាទីទៅជាវិនាទីយើងត្រូវអីគេអូនយើងត្រូវយកអីយកនាទីនោះគុណជាមួយនឹងអីគេគុណជាមួយនឹង60តោះចឹងអ្នកគ្រូអានឲ្យបងអូនស្ដាប់ម្ដងទៀតដើម្បីបដូរនាទីទៅជាវិនាទីយើងត្រូវយកនាទីនោះគុណជាមួយនឹង60ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ហើយចំពោះចំណុចលេខ1នេះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនៅមានចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺចំណុចលេខ2ណាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំចូលដល់ចំណុចលេខ2ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចលេខ2គឺការបដូរពីវិនាទីទៅជានាទីអំបញ្ញមិញគឺយើងសិក្សាអំពីការបដូរនាទីទៅវិនាទីអញ្ចឹងមានន័យថាបដូរពីធំទៅតូចអូនត្រូវចាំថាបដូរពីធំទៅតូចគឺគុណបដូរពីតូចមកធំវិញគឺចែកដោយការបដូរម៉ោងទៅជានាទីគឺយើងគុណរីឯបដូរពីនាទី1ម៉ោងគឺយើងចែកអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងចំណុចមេរៀននេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺបដូរវិនាទីមកជានាទីគឺយើងប្រើវិធីចែកដោយការបដូរពីនាទី1ម៉ោងដែរអញ្ចឹងចំណុចលេខ2យើងគឺការបដូរវិនាទីទៅជានាទីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងលើកយកឧទាហរណ៍មកឲ្យបងអូនសិក្សាឬក៏ធ្វើលំហាត់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាគេថាលំហាត់គំរូតើអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឲ្យលំហាត់គំរូអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យយើង241វិនាទីអ្នកគ្រូប្រើជាអក្សរកាត់អញ្ចឹងបងប្អូនចេះទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនយល់ហើយអក្សរកាត់នេះអញ្ចឹងគឺយើងស្មើនឹងប៉ុន្មាននាទីឬក៏ប៉ុន្មានវិនាទីអញ្ចឹងពេលយើងចែកទៅវាអាចមានសំណល់អញ្ចឹងមានត្រូវតែមានវិនាទីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី2គឺយើងគេឲ្យមក312វិនាទីវិនាទីស្មើនឹងប៉ុន្មាននាទីឬក៏ប៉ុន្មានវិនាទីឧទាហរណ៍ទី3គេឲ្យមក430វិស្មើនឹងប៉ុន្មាននាទីឬក៏ស្មើនឹងប៉ុន្មានវិតោះតែយើងប្រើវិធីអីបងចាមិញអ្នកគ្រូប្រាប់ហើយពីតូចមកធំគឺចែកពីធំទៅតូចគឺគុណតោះអញ្ចឹងយើងចូលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងការប្រមាណវិធីដើម្បីបដូរនាទីទៅជាវិនាទីគឺយើងបានឧទាហរណ៍ទី1គេឲ្យមក241វិនាទីអញ្ចឹងត្រូវចាំអូនគឺយើងយកទៅចែកមួយហ្មងអូនអញ្ចឹង1នាទីគឺស្មើនឹង60វិនាទីមែនទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវទៅចែកជាមួយនឹង60អញ្ចឹងវិនាទីដែលគេឲ្យមកគឺយកទៅចែកជាមួយនឹង60ប្រើវិធីចែកតោះប្រើវិធីចែកទាំងអស់គ្នាចែកជាមួយនឹង60តើអូនមើលតោះ241ចែក60បានទេ241វិនាទីចែកឲ្យ60បានឬក៏អត់បានតែយើងត្រូវកាត់ខ្ទង់អត់បើលេខគេឲ្យមកអញ្ចឹងចាគឺយើងមិនត្រូវកាត់ខ្ទង់ទេបើកាលណាបងអូនកាត់ខ្ទង់ទៅគឺវាតូចជាងទូចែកអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវកាត់ខ្ទង់ទេកុំច្រឡំអូនខ្លះគឺនៅច្រឡំដាក់ពឹបមកកាត់ខ្ទង់វឹបអត់កាត់ខ្ទង់ទេ
ណាអត់កាត់ខ្ទង់ទេតែយើងដាក់បានប៉ុន្មានឡើយអញ្ចឹង241មាន60ប្រមាណដងឬក៏24នេះមាន6ប៉ុន្មានដងមាន6ប៉ុន្មានដងអូនសូត្រមេ6មើលសូត្រមេ6មើល6ម្ដង6 6 2ដង12 6 3ដង18 6 4ដង24ដង20 4ដងតោះអញ្ចឹងយើងដាក់បាន4ដង4 0ដង0 0 2 1នៅសល់1 6 4ដង24សងជាមួយ24នេះគឺស្មើ0អញ្ចឹងចម្លើយយើងអ្នកគ្រូធ្លាប់ប្រាប់ហើយអញ្ចឹងនេះទូផលចែកគឺជានាទីផលចែកគឺជានាទីណាអូនឯសំណល់គឺជាវិនាទីអញ្ចឹងវិនាទីសំណល់គឺជាវិនាទីចុះបើសិនជាឧទាហរណ៍បងអូនចែកមកអត់សល់1ទេតែសល់0 0អញ្ចឹងបងអូនមិនបាច់យកអាសំណល់0 0នេះយកទៅដាក់វិនាទីណាអូនអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ណាអញ្ចឹងអត់ត្រូវយកអាសំណល់0 0ហ្នឹងគឺយកទៅដាក់នៅកន្លែងវិនាទីទេកាត់វាចោលតែម្ដងគឺយកត្រឹមតែនាទីបានហើយណាពេលបងអូនខ្លះធ្វើលំហាត់ឲ្យអ្នកគ្រូមកលេងដាក់មកទៅអី0 នាទីអីមកអញ្ចឹងអត់ទេណាអូនអញ្ចឹងបញ្ជាក់ណាបងប្អូនចែកមកសំណល់0 0គឺមិនត្រូវយកទៅដាក់នៅកន្លែងនាទីឬក៏វិនាទីទេណាតោះអញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺស្មើប៉ុន្មានអូន4នាទីនិង1វិនាទីតោះអញ្ចឹងចម្លើយលេខ1យើងគឺ4នាទីនិង1វិនាទីតោះឥឡូវយើងចូលឧទាហរណ៍បន្ទាប់នេះឧទាហរណ៍ទី3គឺយើងបានប៉ុន្មានគេឲ្យយើងមកគឺ312នាទី312នាទីអញ្ចឹងយើងយកនាទីនោះ310សំទោស312វិនាទី312វិនាទីយើងយកវិនាទីនោះទៅចែកជាមួយនឹង60ដូចគ្នាដែរចែក60ដូចគ្នាមិញហ្នឹងតោះ312វិនាទីចែកជាមួយនឹង60តោះយើងមើល312ដែលមាន60ប្រមាណដងអូនសូត្រមេប្រមាណអូនគឺយើងប្រើមេលេខមេ6ដដែលមេ6សូត្រមេលេខមកមានប្រមាណដងដាក់បានប្រមាណដងលើឥឡូវ312នាទីមាន60ប្រមាណដងមានមេលេខ60វាអត់មានទេអូនណាអត់មានទេអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានទេអញ្ចឹង31មាន6ប្រមាណដងសូត្រមើល6ម្ដង6 6 2ដង12 6 3ដង18 6 4ដង24 6 5ដង30 អញ្ចឹងដាក់បានប៉ុន្មានដងអូនចាដាក់បាន5ដងបាន5ដង5 0ដង0 0សង2សល់2 5 6ដង30 30សងឲ្យ31នៅសល់1អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងស្មើប៉ុន្មាន312វិនាទីតើស្មើប៉ុន្មាននាទីនិងស្មើប៉ុន្មានវិនាទីអញ្ចឹងអូនមើលអញ្ចឹងនេះផលចែកគឺនាទីផលចែកគឺជានាទីអញ្ចឹងយើងបាន5នាទីឯសំណល់គឺជាវិនាទីអញ្ចឹងសំណល់យើងគឺជាវិនាទីគឺស្មើប៉ុន្មានគឺស្មើ12វិនាទីអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺនេះ312វិនាទីហ្នឹងស្មើនឹង5នាទី12វិនាទីតើឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះអ្នកគ្រូសុំធ្វើតែ2ឧទាហរណ៍ណាអូនអញ្ចឹងនៅសល់ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះឲ្យអ្នកគ្រូផងណាអ្នកគ្រូបានធ្វើឲ្យទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចកត់និយមន័យផងដែរណានិយមន័យដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងកត់និយមន័យផងដើម្បីបដូរពីវិនាទីទៅជានាទីត្រូវយកវិនាទីនោះទៅចែកជាមួយនឹង60ចឹងអ្នកគ្រូសរសេរឲ្យដើម្បីបដូរវិនាទីដើម្បីបដូរវិនាទីទៅជា
នាទីត្រូវយកប្រយោគអីអូនត្រូវយកវិនាទីនោះវិនាទីនោះចែកមួយម៉ានអូននេះចែកមួយម៉ានចាចែកនឹង60ចែកនឹង60តោះចែកនឹង60អញ្ចឹងមេរៀននេះដែលគ្រូលើកយកមកបង្ហាញក្នុងថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយមេរៀនរង្វាស់ពេលវេលាយើងក៏បានបញ្ចប់ដែរប៉ុន្តែនឹងមានមេរៀនបន្តទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលមើលវីដេអូដែលអ្នកគ្រូបង្រៀនផងដែរហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនមើលហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាន comment ឈ្មោះបងប្អូននៅខាងក្រោមផងដែលអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់ទៅខាងលើរួចមកហើយកុំភ្លេចគឺ comment ឈ្មោះបងប្អូននៅខាងក្រោមប៉ុន្តែចំពោះការ comment ណាមិនមែនចូលតែ comment ឈ្មោះហើយអត់មើលវីដេអូទេណាអូនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្យាយាមមើលវីដេអូដែលអ្នកគ្រូបង្រៀនផងណាដើម្បីពេលចូលរៀនមកអ្នកគ្រូសួរបងប្អូនតើមេរៀនយើងរៀនអំពីអ្វីបងប្អូននឹងដឹងទាំងអស់គ្នាចេះអ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូដែលអ្នកគ្រូបានបង្រៀននិងអរគុណបងប្អូនដែលឧស្សាហ៍នឹងចូលមើលវីដេអូអ្នកគ្រូបង្រៀនចូល Zoom call ជាមួយអ្នកគ្រូនិងធ្វើកិច្ចការផ្ទះអ្នកគ្រូផងដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបន្តការមើលវីដេអូនិងធ្វើកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់គ្នាដើម្បីអ្នកគ្រូស្រង់បន្ទុកយកមកដាក់បន្ទុកប្រចាំខែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណសូមជម្រាបលា